ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟ 2 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿ ਜੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई उन्होंने खिलाफ की जाएगी। पहला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वालों इस नूं लैके ट्वीट किया गया। उन्होंने सारे कब्जा धारकों को जो है ये अपील की है। उन्होंने कहा कि तुसी जो है जिहड़े कब्जे तुहाडे वालों कीते गए ने वो छड्ड दो, नहीं तो तुहाडे खिलाफ जो है वो कार्रवाई होएगी। उस तो बाद मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल सामने आए। उन्होंने भी यही चेतावनी दी कि असी सारे कब्जा धारकों को यह कह रहे हैं कि तुसी जो है ਜਿਹੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9000 ਏਕੜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 9000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਸੋ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, नहीं तो 1 जून तो सख्त कार्रवाई होगी। कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल सामने आए। उन्होंने की कुछ कहा है, रसूखदारां ते कार्रवाई की जाएगी पर किसी का घर नहीं ढाया जाएगा। ये भी उन्होंने वालों जिक्र किया गया। की कहते नजर आए वो सुना दें। सो नाजायज़ कब्जियां ते मुड़ एक्शन होगा। रसूखदारां नूं चेतावनी दी गई है। इस तो पहला भी जो है वो कार्रवाई की गई सी। बाकी ये जमीन साढ़े को बहुत है, 20-25 हज़ार एकड़ है, पर बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट चल रहे, बहुत सारे केस हाई कोर्ट चल रहे, बहुत सारे केस साढ़े महकमे दी कोर्टां च चल रहे। लोगों के जो केस जिहड़े है जो केसां दा निपटारा हो जाता, जो कानून सानू आग्ञा दे जाता, त्यों तो असी अपनी कार्रवाई करी जाते हैं। एक तो मतलब यह है कि असीं किते भी असी गैर कानूनी काम नहीं करांगे, असी अपने कानून अनुसार कार्रवाई करांगे। दूजी गल, किसी का घर नहीं ढाया जाऊगा, किसी भी बंदे का, चाहे उन्हें बना लिया कुछ भी है। कुछ लोग बिना किसी गल तो प्रचार कर लगते ना असी पिछले साल ही किसी के बूहे बारी नूं घर नूं किते किसी हथ नहीं लाया, ना असी ऐतका ही लाउणा। सीएम साहब ने सानू स्पष्ट निर्देश दे भी किसी गरीब का किसी किसान का कोई घर नहीं ढाउणा। बस सब नूं बेनती करनी है। पर देखो इन्ना टाइम हो गया तो जे हुण कोई नहीं गल मनूगा, 31 मई तक नहीं छड्डूगा, तो फिर लाजमी सर असी 1 जून तो मतलब जिहड़ा वो कानून अनुसार सख्त कार्रवाई करांगे। सब नूं बेनती है कि पंजाब तुहाडा पिछले साल देखो असी इन्नी जमीन छड़ाई है, ये जे असी ਇਹਦੀ मार्केट वैल्यू जी तय की पिछले साल 90 मतलब 9000 ਤੇ 30 एकड़ जमीन जी है, ਇਹਦਾ ਸੀ मतलब 30 ਲੱਖ ना मतलब एवरेज कड्डी। हाले बहुत जमीन महंगी है, शहरों के लागे है, पर कई जमीना मतलब दरियावां के लागे भी है। तो समझ लो तुसी असी 2709 करोड़ की जमीन पिछले साल सरकार नूं छुड़ा के दी है। 2709 करोड़ की ये मतलब छोटी गल नहीं है। सरकार की आमदन दे विच इन्ना वड्डा असी साडे महकमे दे साडी टीम ने इन्ना वड्डा जिहड़ा वाधा कीता। ਇਹਦੇ 'ਚ सब तो ज़्यादा खुशी की गल यह है कि 6 दिन च जिहड़ी असीं लोकां नूं पिछले साल अपील की, ऐरका भी साडे अफसरां ने जाके ते 199 एकड़ जमीन जिहड़ी है वो लोकां ने पिछले 4 दिन च आप छड्डती भी। लो जी असीं मतलब जिहड़ा ये छड्ड दिंदे आ। ये साडी बहुत वड्डी प्राप्ति सीगी कि लोग आप जिहड़े जमीनां छड्ड रहे सीगे। और अज भी ਤੁਹਾਡੇ थ्रू पूरे पंजाबियों नूं ये सदा देन मैं जा रहा। पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउणा, जिद को भी ये जमीन जगह दबी है वो 31 मई तक इनू मतलब जिहड़ा छड्ड देवे। पिछली बार असीं अखबारां दे विच इश्तिहार भी दिते, उन्हां दी अपील दे उत्ते 3396 एकड़ जमीन पिछले साल भी लोकां ने आप छड्डी सीगी। ते अज भी ये अपील कर रहा मैं कि 31 मई तक जिहड़ा भी बंदा अपने आप जमीन जिहड़ी छड्ड दूगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करांगे, क्योंकि कई लोगों को ये जमीन दबी नूं 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो असीं पिछले साल भी कहा, अज भी ये बेनती कर लगे हैं
कि मेरे भराओ 31 तरीक तक ਜਿਹਦੇ कोल ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ नहीं ਛੱਡੂਗਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ जी ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਛਡਾਉਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਰਲੇ ਆ 4 ਮਰਲੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਨਾਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਆ 20 ਏਕੜ ਆ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 100 ਏਕੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਛਡਾਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ 6000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। 6000 ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਐਰਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 199 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਆਪ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬੀ ਹੈ ਉਹ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 3396 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਛਡਾਉਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਰਲੇ ਆ 4 ਮਰਲੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਨਾਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਆ 20 ਏਕੜ ਆ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 100 ਏਕੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੋ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਲ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਨੇ। ਪਰਮਬੀਰ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 5000 ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ, ਇੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 29 ਏਕੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਵਿੱਚੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 13 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਖਰੜ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3063 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 1200 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 1200 ਏਕੜ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 1200 ਏਕੜ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 9/8/2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 26/11/2022 ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਆਰਡਰ ਹੈ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ 1-1 2-2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮਵੀਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਆ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 2-4 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 9000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਲਗਭਗ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛਡਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੇਰਵੇ 2-4 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਕਾਰ ਨੇ, ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛਡਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ
मैं तो अजे भी बहुत हैरान हाँ भी ये हुण भी जिहड़ा हैगा ला एंड ऑर्डर नूं लैके जिहड़ा हालांकि लोकां ने इन्हां नूं सबक सिखा दिता है और जिहड़ियां ये चीज़ां सन सारियां निराधार जिहड़ियां साबित कर दित्तियां ने और शांति लई भी असीं वजेदां जी ठीक है भावें अमृतपाल वाला केस सी भावें कुछ सी किन्ना साडे ते जिहड़ा इस गल दी जिम्मेवारी सी साडी पर तुसीं वेखो अज जिहड़ी मुड़ जिहड़ी है 2-4-6 महीने का जिहड़ा माहौल सी वो इस तरह का बनाउण दी अजे लोकां ने कोशिश की पर जिहड़े ने वो आपदा हुण जेलां दे विच बैठे ने और होर भी असीं कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं की किते भी असीं जिहड़ा जो भी किया वो लोगों की सेवा नूं लैके किया और सेवा दे मद्देनज़र ही असीं सारे कार्य कर रहे हैं नहीं तो जमीन का कोई किला भी किसी तो छड़ाउण दी लोड़ नहीं सी इन्ने 1000 एकड़ जिहड़ी जमीन छड़वाई है वो कोई वोटां खातर थोड़ी छड़वाई है ठीक है सो तुसी कह रहे हो कि मुहिम जो है सही तरीके नाल चलाई जा रही है पहला भी सही चलती रही है ठीक है संधू साहब मैं थोड़े को वापस जी जी वड्डी गल साडा ये जमीन छड़ाउण दा कोई मैनीफेस्टो दे विच किते दिखा देण किते है नहीं सी मैनीफेस्टो दे विच ठीक है ये तुसी अपने पद्धर दे उत्ते काम कर रहे हो तुसी ये कह रहे हो कि पहला भी होना चाहिए सीगा ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ जी जी विनोद जी हेलो हाँ जी आ गई थोड़ी आवाज आ गई जी आ गई सर देखो मैं इंद्रजीत जी ने बेनती कर रहा जी कि जिन्होंने तुसी जमीना कहने हो अब थोड़े मिनिस्टर साहब क्लेम करते हैं कि असीं छुड़ा लियां मैक्सीमम जमीनों का परमवीर होना ने दस्सिया भी कोर्ट विचों स्टे आर्डर हो चुके हैं और कई तुहाडियां जिहड़ियां क्लेम कीतियां गईयां जमीनां तो उन्हां दी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਹੈ ਜੀ ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਾਂ ਦੋਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਈਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਹ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਲਈਆਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਲਈਆਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਕੈਸਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਲ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਦਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਪੂਰੀ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿਓ। ਸੁਖਵਿਲਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਗਰ ਜੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਸੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MP ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਟੈਗ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਪ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇਨੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। देखो गुरप्रीत जी, इंदरजीत जी आम आदमी पार्टी के बुलारे ने और बड़े पुराने आम आदमी पार्टी नाल जुड़े हुए हैं, तो मैं इन्होंने रिक्वेस्ट करांगे। इन्होंने कहा भी 2-4 नोटिफिकेशन खारज होने नाल। इंदरजीत जी, मैं तुहानूं दस दिना, वो सरकार की मेन नोटिफिकेशन सी जिहड़ी सरकार ने बनाई सी, जिन्हों 18 मार्च 2023 नूं जिहड़ी पंचायती ते शामलाट जिहड़ी जमीन सी कब्जा लैण लई बनाई सी, वो खारज कर दित्ती गई है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 9030 ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ 90 ਏਕੜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਖੱਟੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰਤਾ ਔਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ, SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਮਕਾਈਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸੋ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? 100 ਏਕੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 0 ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਕੋਟਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਕੋਟਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਛੇੜਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫਲੈਕਸਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸਾਂ ਛਪ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਣ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਨ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਔਂਕੜ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ? 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਔਂਕੜ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਟਕਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ?
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਬੜੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ? ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਫਰੋੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਆਵੇ। 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, 4 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਏ ਕਿਉਂ ਫਿਰ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 48,000 ਕੇਸਿਸ GST ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਤੀ ਸੀ। 8,000 ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਮਾਫ ਕਰਕੇ 30% ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30% ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 30% ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਫੇਰੀ ਸੀ? 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਘੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਛੜ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਵੀਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੇਗੀ, ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ, ਰੋਕ ਲੱਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨਾ ਲਵਲੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ 100 ਗੱਜ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੰਢ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚਲੋ ਕਹਿਤਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਤੋਂ ਔਰ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਪਰਮਵੀਰ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਕਰੋੜ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਸਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 5000 ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੀਮਾਰਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ 4492 ਏਕੜ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 600 ਏਕੜ ਹੀ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 4492 ਏਕੜ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 9030 ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮੇਜਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਨਰੇਟਰ ਰਿਪੇਅਰ, ਪੱਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਂਗਾ ਵਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ। 5000 ਏਕੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 5000 ਏਕੜ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ 3 ਨਾਮ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਨਾਮ ਇਹ ਗਿਨਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 100 ਏਕੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 5000 ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 10000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 11000 ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 90 ਏਕੜ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ 9030 ਏਕੜ ਹੈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2-3000 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ 5000 ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 5000 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 8-9000 ਏਕੜ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਵਾਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਰਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਸਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਸਗੋਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੀ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ BDO ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਂਪਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ, ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ।
ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ 100 ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਂਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖਲੋਪੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਉੱਧਰੋਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੁਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਵੀਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 11,000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 11,000 ਇੱਕ ਪਾਸੇ 44-4500 ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2022 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 9352 ਏਕੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆંકੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 9030 ਏਕੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ 11,000 12,000 ਦਾ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 4492 ਏਕੜ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ 5000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, 4492 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ 200 ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੰਚ ਨੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕਸ ਹੋਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਲੀਕਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਹੈ ਛੁਡਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, 3 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਵੀ ਆ 1 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਰਲਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਬਿਆ, ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਗੋਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਈਏ ਆਪਦੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 31 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਜੀਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹ ਰਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। 1 ਮਿੰਟ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ? और इवन जिस बंदे ने मसला उठाया सुखपाल खैरा जी ने, उन्होंने खिलाफ तुसीं झूठे परचे दर्ज करते और उतों कोर्ट तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਰਸ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਿਓ, ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। ਉਹ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਫਾਦਰ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਝੂਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 to all ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ